ہندوستان نے یورپین یونین کے ساتھ مدر آف آل ٹریڈ ڈیل سائن کر لی. دوسری جانب پاکستان کے ایک شہر ٹیکسٹائل ہب ایکسپورٹ ہب فیصل آباد کے اندر 150 ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند. مدر آف آل ڈیلز نو ڈاؤٹ کہ ایک بہت بڑی ڈیل اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں تو یورپ یونین کے 27 کنٹریز پلس 140 کروڑ عوام کا ملک ہے انڈیا، دونوں کے درمیان بہت ساری چیزیں، مطلب یہ تو کاروبار کے حوالے سے یہ ڈیل ہوئی ہے نا، ایف ٹی اے ہوا، فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے، جو ڈیوٹیز لی جاتی تھی چیزوں کے اوپر وہ اب زیرو یا کم ہو جائیں گی یا زیرو ہو جائیں گی. اچھا، اس سے پہلے جو پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس تھا اس کے اندر پاکستان کو یہ ایک مطلب ایج حاصل ہوتا تھا کہ پاکستان کی جو وہاں پہ ایکسپورٹس جاتی تھی یورپی یونین میں تو اس کے اوپر ٹیکسز نہیں ہوتے تھے یا ان پہ ڈیوٹیز نہیں لیتا تھا یورپی یونین. تو نو ڈاؤٹ کہ پھر اس کے مقابلے میں انڈیا کی ایکسپورٹس گو کہ بہت زیادہ ہے، پاکستان کی جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے اس سے کے بھی ڈبل تقریباً انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں، 800 سے لے کے 1 ٹریلین تک، $800 بلین سے $1 ٹریلین تک کے درمیان. تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مطلب مختلف لوگ بات کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو کاروباری حضرات بات کر رہے ہیں، گور اعجاز صاحب ہیں ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، خود بھی انڈسٹریلسٹ ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو کہہ رہے کہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ متاثر ہو سکتی ہے اور $9 بلین تک کا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے. پاکستان کی اس وقت کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہے وہ کتنی ہے؟ $31 بلین. اگر اس میں سے 9 نکال دیں تو بچتا کیا ہے بھائی؟ 22 یا 23 بلین، $22 بلین رہ جائیں گی. اچھا، یہ چیزیں تو دنیا ہے، پاکستان کو اگر جی ایس پی پلس ملا تھا تو لازمی سی بات ہے پاکستان نے اس کا بینیفٹ اٹھایا ہے. کتنا اٹھایا ہے یہ تو یہ لوگ بتا سکتے ہیں کیونکہ انڈسٹریز بھی ان کی ہے اور حکومتیں بھی ان کی ہوتی ہیں. اب انڈیا کے ساتھ ہوا تو کیونکہ انڈیا کے معاملات تو پاکستان کے ساتھ پہلے خراب تھے، بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پچھلے 1.5 سال میں کافی خراب ہوئے. اب جو فائدہ جو وہ دیا کرتا تھا انڈیا، یعنی انڈیا ٹیکسٹائل پروڈکٹس نہیں بناتا تھا بلکہ اپنی را مٹیریل وہ بنگلہ دیش کو دیتا تھا اور بنگلہ دیش کو کہتا تھا کہ یار آپ اس کی فنیشنگ پروڈکٹس بنا کر آپ مارکیٹ میں بیچیں. اس سے ان کو بڑا فائدہ ہو رہا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش کو اس سے بڑا فائدہ ہوا، لیکن اب معاملات ہو گئے بہت زیادہ خراب. تو اب وہ چیزیں تو نہیں رہیں گی. میرا نہیں خیال کہ انڈیا اب بھی کہے گا کہ چلو جی تسی مطلب کر لو، ہم کچھ نہیں کریں گے. ان کے پاس اتنی بڑی بیس ہے، مطلب انڈسٹریل بیس ہے، اتنی سٹرونگ ہے. اب وہ وہاں پہ اگر وہ اپنا را مٹیریل ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، اس کی وہ چیزیں بناتا ہے، تو اگر فار ایگزامپل پاکستان $9 بلین کا یعنی مسئلہ ہو سکتا ہے تو بنگلہ دیش کا تو شاید ہم سے بھی زیادہ ایکسپورٹس ہیں، ہم سے بہتر ایکسپورٹس ہیں، ان کو کتنا نقصان اس چیز کا ہوگا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. لیکن یہ دنیا ہے، یہ معاملات آتے ہیں، یہ بدلتے ہیں. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ساری زندگی ایسا رہتا ہے تو یہ غلط فہمی ہے. میں یہ نہیں کہتا، پہلے بھی انڈیا اور یورپی یونین کے تعلقات اچھے تھے، پاکستان کے ساتھ بھی بہتر رہے، ایسا نہیں کہ کوئی بہت خراب رہے ہیں، لیکن پاکستان کو انہوں نے بڑا ایک اسپیشل سٹیٹس دیا رہا. اب وہ چیز مطلب اب بے شک پاکستان کے پاس جی ایس پی پلس واپس نہیں لیتا یورپی یونین، بٹ انڈیا کو جب وہ ایج مل گیا تو انڈیا کی تو پاکستان کے مقابلے میں بڑی سٹرونگ بیس ہے بھائی. وہ اپنا را مٹیریل بھی خود پیدا کرتا ہے، اس کی فنیشنگ پروڈکٹ بھی خود بناتا ہے. ہمارے ہاں تو کاٹن اگتی تھی، ہم نے شکر ہے کہ ہم نے ایسی تباہی پھیر دی اپنی ایگریکلچر کی لاسٹ 5 to 10 ایئرز میں کہ اب کاٹن جو پیدا کرنے والا ملک ہوا کرتا تھا اب ہم اس کو بھی امپورٹ کرتے ہیں. سوچے ذرا، ٹیکسٹائل ہم کرتے تو ہیں لیکن اس کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ہم باہر سے منگواتے ہیں، تو اس میں تو پھر وہ وارہ نہیں رہتا. اچھا، پھر جو کاروبار کرتے ہیں آپ کا جو خرچہ آتا ہے، آپ کی بجلی ہے، گیس ہے، ٹیکسز ہیں، اس ریجن میں پاکستان سب سے مہنگا، 34% آپ کا خرچہ اس پہ آ رہا ہوتا ہے. میں
इंडस्ट्रियलिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई यहां पे कारोबार का माहौल ही कोई नहीं है, आप कारोबार कर ही नहीं सकते। अब वो तो चले बड़े बड़े फैक्ट्रीज के मालिकान हैं, उनके तो चलो यहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है, कुछ लोगों का रोजगार भी उससे लगा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन उनका तो ये होता है कि उन्होंने यूएई में भी इन्वेस्टमेंट की होगी, उन्होंने इजिप्ट में भी की होगी, उन्होंने बांग्लादेश में भी की होती है, उन्होंने यूरोप अमेरिका में भी की होती है। बड़ा दावा किया है और उस दावे के पीछे छुपी हुई है एक यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स, एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी, कंपीट करेंगे वहां पे वो बांग्लादेश से, और साथ साथ वीजा फ्री एक्सेस भी स्किल्ड इंडियन लेबर को प्रोवाइड करने की बात की गई है। पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा खतरा आ गया है इस चीज को लेकर कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितनी परेशानी होने वाली है पाकिस्तान के लिए। तो आपको पता है कि 2007 में एक्चुअली ईयू और इंडिया के बीच में इस पे बात होना शुरू हुई थी, और फिर बीच में किसी वजह से रुक गई, क्योंकि ज़ाहिर है यूरोप की मार्केट भी एक बड़ी रेगुलेटेड मार्केट है, उसमें बड़े रेगुलेशंस हैं जिनको आप टेक्निकल बैरियर्स कह लें, एनवायरनमेंटल हैं, क्वालिटी के हैं, सेफ्टी के हैं, मतलब उस हवाले से काफ़ी सारे रेगुलेशंस आप मीट करते हैं तो तभी आप यूरोपियन मार्केट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वरना वो पाबंदी लगा देते हैं। और इंडियन मार्केट भी बहुत प्रोटेक्टेड मार्केट है, उन्होंने भी अपने ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर को और बहुत सारे शोबों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और उनकी बहुत फोकस रहा है कि हम इंडिजनाइजेशन करें। मतलब वो ओपन अप हुए 90s में, लेकिन बड़े कैलकुलेटेड तरीके से हुए, उन्होंने सारे सेक्टर्स नहीं खोले। इंडियंस को एडवांटेज है इसमें, वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो टैरिफ है। मैंने प्रोडक्ट्स देखी, फॉर एग्जांपल मरीन प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया को 26% था टैरिफ, जीरो। केमिकल्स पे 12.8 था, जीरो। प्लास्टिक रबर पे 6.5 था, जीरो। लेदर फुटवेयर पे 17% अब जीरो। टेक्सटाइल जीरो, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4% था, अब जीरो हो गया। फर्नीचर पे 10% था, अब जीरो हो गया। टॉयज पे 4.7 था, जीरो। स्पोर्ट्स गुड्स पे 4.7 था, जीरो। तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी क्लियरली से एक बात बता रहा हूँ। टेक्निकली देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। टेक्निकली how come Pakistan and Bangladesh will be able to take advantage of this entire scenario? पाकिस्तान के ऊपर तो GSP प्लस स्टेटस आता है, पाकिस्तान को तो GSP प्लस स्टेटस मिलता था और हमारी एक्सेस यूरोपियन मार्केट में थी, वो पाकिस्तान के पास स्टेटस अभी भी मौजूद है। और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये GSP प्लस स्टेटस भी ले लेंगे। I spoke to someone at a very high level, not in Pakistan, but definitely in EU, and उन्होंने कुछ questions मेरे साथ ऐसे डिस्कस हुए जहां से मुझे अंदाजा हुआ कि there is going to be a trouble for Pakistan। ये जरा सुनिएगा। अब अमेरिकन अगर अपसेट है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी अपसेट है, ठीक है ना जी, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश विल नॉट बी एबल टू compete into the European markets। हम बात कर रहे हैं डीग्लोबलाइजेशन की, वो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। EU को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, इंडिया को बहुत ज्यादा एडवांटेज हो गया, ठीक है जी। अब 96% जो इंडिया EU एक्सपोर्ट्स टू इंडिया है, खत्म, उसके ऊपर कोई टैरिफ्स नहीं है। इंडिया की भी 97% जो टैरिफ लाइन है वो खत्म। अब मुझे सिर्फ आप इतना बता दें, जस्ट टेल मी दिस वन बिग थिंग, आप सिर्फ मुझसे इतना बता दें कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस इज गोइंग टू टेक एडवांटेज। ये एडवांटेज किस तरह इंडिया के, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है। और बांग्लादेश की जो मार्केट है ये इंडिया क्रैश कर देगा। ये अब सुनिएगा, एंड दिस विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान एज वेल। भारतीय और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक व्यापार और अच्छा समझौतों से पाकिस्तान और चीन की चिंताएं बढ़ गई हैं।
यह डील भारत को वैश्विक रक्षा व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित कर रही है, जिससे पाकिस्तान आर्थिक और कूटनीतिक रूप से अलग थलग हो सकता है। भारत की ईयू के साथ डिफेंस और काउंटर टेरर साझेदारी इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रणनीतिक झटका है। रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में भारत ईयू की बढ़ती साझेदारी ने और अधिक अलग थलग कर दिया है, क्योंकि पश्चिमी देश अब भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत ईयू का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत को निवेश और तकनीकी का प्रमुख केंद्र बनाएगा, जिससे पाकिस्तान के लिए मुकाबला करना कठिन हो जाएगा। यूरोपीय संघ में बासमती के जीआई टैग को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से विवाद चल रहा है, जहां भारत का दावा मजबूत है। चीनी और पाकिस्तानी मीडिया ने इस डील पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि यह एक नया गठजोड़ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में बदल रहा है। ईयू के साथ रक्षा सौदों से भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरने में मदद मिलेगी। अगर सिंपल साफ शब्दों में बात की जाए तो यह सौदा भारत को एक निर्णायक वैश्विक शक्ति बनाता है, जबकि पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में छोड़ता है। वहीं पाकिस्तानी अब रोना धोना कर रहे हैं कि इंडिया वालों ने चाल चली और ईयू के साथ डील कर अब हमें और भिखारी बना रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि हमारा कितना लॉस होगा, हम कहाँ जाएंगे, किससे पैसे मांगेंगे। लेकिन अब हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।